सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। देश के नाम संबोधन कल रात प्रधानमंत्री ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ इस दौरान सब तो ਵੱਡਾ ऐलान प्रधानमंत्री ने किया लॉकडाउन पार्ट 4 का। जी हाँ, 17 मई तो बाद लॉकडाउन पार्ट 4 की शुरुआत होगी। इसका ऐलान प्रधानमंत्री के ਵੱਲੋਂ कर दिता गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवे रंग रूप वाला होगा लॉकडाउन 4.0। 18 मई तो शुरू होगा चौथा लॉकडाउन। पीएम मोदी के ਵੱਲੋਂ आर्थिक मोर्चे से भी बड़ा ऐलान किया गया है। देश को मिलेगा 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिहड़ा भारत की GDP का करीब 10% के बराबर है। आर्थिक पैकेज के नाल देश को आत्मनिर्भर बनाना साडा मकसद है, प्रधानमंत्री ने कहा। ते नाल ही कहा कि आर्थिक पैकेज दे विच हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। पैकेज के नाल देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। हालांकि पैकेज के विच की कुछ होवेगा, इसकी डिटेल जानकारी अज वित्त मंत्री पैकेज के बारे देंगे। ते लॉकडाउन 4 की शुरुआत तो पहला ही इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है दा नवे रंग रूप वाला होवेगा लॉकडाउन 4। की कुछ नवा हुंदा है कि कोई नवीं रियायतां दित्तियां जांदियां ने या कोई होर नवीं हिदायतां जारी कीतियां जांदियां ने, इसकी जानकारी 18 मई ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ लॉकडाउन शुरू होना है चौथा पार्ट उस तो पहला ही मिल जाएगी। यानी कि 17 मई ਨੂੰ लॉकडाउन 3 पार्ट ਜਿਹੜਾ खत्म हो रहा है उस तो पहला ही सारी जानकारी दे दी जाएगी कि लॉकडाउन पार्ट 4 ਜਿਹੜਾ शुरू होना है उसके विच की कुछ नवा होवेगा। तो देश के नाम प्रधानमंत्री ਦੇ ਵੱਲੋਂ संबोधन किया गया ਤੇ उस दौरान उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ही इस जंग ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की GDP का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। तो लॉकडाउन पार्ट 4 का ऐलान कर दिता गया प्रधानमंत्री दे ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ही आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया गया, ਜਿਹੜਾ 20 लाख करोड़ रुपए का होगा।
पंकज कपाही मेरे सहयोगी चंडीगढ़ तो लाइव जुड़े हुए ने, रोहित गौड़ लुधियाना तो ते सूरजपान बठिंडा तो इन्हां दे नाल गलबात करांगे। सब तो पहला रुख करदे हां पंकज कपाही दा। तां पंकज 17 मई ਨੂੰ लॉकडाउन खत्म ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਮਈ ਤੋਂ लॉकडाउन 4 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। बिल्कुल अमृत, क्योंकि लगातार हले तक निराशा जी आम लोगों के आ रही सी। ये कहा जा रहा सीगा कि नौकरियां जा रही ने, कई सारिਆਂ ਦੇ बिजनेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਪਟ ਪਏ ਨੇ और ਇਹ कोरोना महामारी ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ है। और इस ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਵਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ PPE ਕਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ N95 ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ PPE ਕਿੱਟ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, N95 ਮਾਸਕ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ तमाम ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ 33 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਵਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 28 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ 33 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਤਾਂ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਕੀ ਟਰੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 16 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। बिल्कुल अमृत कोई दो राय नहीं है कि जिदा जिदा लॉकडाउन के ढिल दी जा रही है और करफ्यू ढिल दी जा रही है उसका सीधा सीधा असर जोड़ा वै कोरोना पॉजिटिव मरीजों उत्ते नज़र आ रहा है। और कि जिस कदर पिछले कुछ दिनों के लुधियाना शहर के लगातार कोरोना पॉजिटिव जोड़े केस है मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को लैके हम प्रशासन को कुछ ना कुछ हरकत करने की जरूरत हैगी, जबकि प्रशासन पक्षों हम लगातार जी दुकाना वा उन्होंने ढिल दी जा रही है। और दूजे पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों बीते दिन जोड़ा चौथा लॉकडाउन का ऐलान कर दिता गया, उस चीज़ को लैके आम लोगों का की कहना। मेरे नाल कुछ लोग मौजूद है, निर्मल खेड़ा है, लीडर भी है, नेता भी है, लोगों के नुमाइंदे भी है। इन्होंने नाल असीं गल कर लेने। निर्मल जी, चौथे चरण का लॉकडाउन का ऐलान कर दिता गया, लगता है कि लुधियाना शहर इस दे वास्ते तैयार है?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚੌਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲਾ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ LIC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਵੱਲ ਤੁਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੌਥਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 3 ਲੋਕਡਾਊਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਚਰਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਮਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੇ ਅਗਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ
ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਰੋਹਿਤ, ਦੀ ਵਾਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸੂਰਜਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਥੋੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਸ਼ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤਾਈ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਖਤਾਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟਰੋਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਭਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਟੈਂਪੂ ਸਵੇਰੇ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, 20 ਤੋਂ 5 ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ 5 ਫੇਰ ਵਾੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪੂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ, ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ? ਲੋਕ ਔਖੇ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਰਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ, ਵਿਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਜੁੜੇ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਾਰਟ 4 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।